Baik, mungkin bisa kita mulai. Ini sudah jam 9, anak-anakku persiapkan seperti yang kemarin kita ngaji bersama-sama, biarpun dengan kondisi yang terbatas antara ruang dan waktu kita, namun kita tetap menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ada keberkahan di balik ini semuanya ya, dengan penuh keterbatasan ini. Baik, mungkin tadarus ini akan dipimpin kembali oleh guru kita, Bapak Abdul Ghaffar, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya. Seperti kemarin kita membaca surah Al-Baqarah, melanjutkan yang kemarin. Hari ini kita mulai ayat 60. Semuanya sudah dibuka Al-Qur'annya? Baik, mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يحرس لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما
يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمناه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Ya, demikian untuk hari ini pembacaan sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah SWT dan kita digolongkan sebagai golongan yang dirindukan surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye.
ngap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih disampaikan kepada beliau Pak Abdul Ghaffar SPDI sudah memimpin kita semuanya tadarus pada pagi hari ini. Dan nanti sebelum waktu saya sampaikan kepada Pak Ustadz Mahfud, anak-anak tolong dicermati baik-baik, dipahami apa yang disampaikan oleh beliau seperti biasa. Seperti kemarin, untuk tugas yang menyertainya adalah merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang beliau sampaikan tentunya. Nah, untuk di hari yang kemarin beberapa anak masih sudah terkumpul beberapa saja, belum semuanya. Jadi Bapak berharap untuk di hari yang kedua ini anak-anak sekalian bisa responnya lebih bagus lagi, ya, terutama dalam memahami sekaligus menyiapkan kira-kira apa nih yang perlu pemahaman lebih lagi bisa ditanyakan kepada Pak Ustadz. Jadi mumpung ada Pak Ustadz yang berada di tengah-tengah kita, nanti bisa apapun yang anak-anakku sekalian, atau mungkin Bapak Ibu guru juga boleh kok bertanya nanti sama Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz Mahfud? Masih bersama kami Pak Ustadz? Insya Allah. Halo Pak Ustadz. Halo, udah dengar nggak Pak? Saya pakai mikrofon aja ya. Halo, cek. Halo Pak Ustadz. Halo, halo. Halo. Oke, halo Pak Ustadz. Halo, udah masuk suara saya Pak? Masuk. Bisa didengar? Halo Pak Ustadz. Oke. Gimana anak-anak sekalian? Bisa mendengar Bisa. Pak Ustadz? Bisa Pak. Alhamdulillah. Monggo Bisa, Pak Pak. Ustadz, untuk kegiatan berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mahfud Effendi MPDI kepada anak-anakku. Tolong diperhatikan baik-baik, siapkan alat tulisnya. Dan kepada yang terhormat Al-Ustadz Mahfud Effendi MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, matur nuwun Pak Fauzi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sangatta Utara, kepada yang terhormat kami rekan-rekan kami atau Bapak Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 5 Sangatta Utara, dan kemudian kepada para anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 5 dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya banggakan.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan, dapat bertatap muka, dapat meneruskan apa yang menjadi agenda wajib setiap lembaga, yang dalam hal ini sebagai penyelenggara adalah di sekolah SMP Negeri 5. Artinya ini merupakan sebuah rutinitas tahunan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan masing-masing. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertatap muka meskipun dalam kondisi atau dalam suasana atau kita tidak bisa bertatap muka secara live, secara langsung, namun bisa bertemu lewat apa? Lewat daring. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya tidak mengurangi rasa apapun itu, yang jelas ini tetap wajib kita syukuri karena kita bisa menyambung tali silaturahim. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Baik Bapak Ibu guru serta para anak-anakku sekalian, melanjutkan atau membahas di pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang adab, tentang etika. Jadi ketika kita sebagai peserta didik, sebagai seorang murid, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika apa? Ketika kita menyandang sebagai seorang murid atau seorang peserta didik. Artinya apa? Artinya ini merupakan unggah-ungguh, ini merupakan etika sopan santun yang harus dipraktekkan bagi kita semua sebagai peserta didik. Kepada siapa? Kepada para bapak, ibu guru semuanya. Baik ibu ustadz atau baru apa, yang jelas ini konteksnya adalah dalam dunia pendidikan, maka antara murid itu nanti ada beberapa hal, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Mohon izin share. Apakah sudah muncul di tampilan layar? Muncul. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi misalkan ini kalian semua ya di kelas atau pokoknya dalam lingkungan sekolah, atau kalau di luar konteks atau di luar sekolah itu ada biasanya ada TPA atau TPK atau Madin, Madrasah Diniyah, maka kita sebagai murid ya, sebagai peserta didik, maka harus ada adab, harus ada etika sopan santun yang harus kita jalankan ketika kita menjadi seorang murid. Maka apa itu saja? Apa saja adab seorang murid terhadap guru? Kira-kira ada yang pernah tahu apa saja? Jadi biar lebih interaktif, kira-kira ada yang bisa jawab? Misalkan siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengucapkan salam jika bertemu guru. Mengucapkan salam Jika bertemu guru. bagus sekali, Musta'in Husni. Ada yang lainnya? Yang lainnya bisa jawab? Loh, banyak sekali ini adabnya. Masa cuma salam saja ketika sampean, ketika kalian ketemu guru? Selain Musta'in? Atau Musta'in mau jawab lagi? Apa lagi kira-kira? Tahu lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya langsung apa yang disampaikan sahabat atau teman kalian tadi benar. Maka yang pertama, ketika kita menjadi seorang murid, menjadi seorang peserta didik, adab atau etika yang pertama, yakni hendaknya memberi ucapan salam kepada guru terlebih dahulu. Jadi kita ini harus terlebih dahulu memberikan salam. Jangan didahului gurunya. Maka kita yang harus mendahului untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian tanya kabar bagaimana.
Bukan lantas kemudian kita ketemu dengan guru-guru kita, dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah, hai bro, ya, seperti itu salah, kurang pas, kurang benar. Maka kalau memang ini konteksnya kita menjadi seorang murid serta didik, maka kita memberikan ucapan salam, ya, penghormatan dan salam yang jelas. Ketika kita dengan guru ini jangan sampai kemudian menganggap guru kita ini apa, setara, sepadan. Misalkan menyebut dengan nama aslinya, itu juga kurang pas atau keliru. Misalkan namanya Pak Ahmad, kemudian kita manggilnya Ahmad, itu suul adab. Tidak demikian. Artinya apa? Artinya ini yang pertama ketika kita bertemu, ya, bersua atau berjumpa dengan guru, ucapkan salam, berilah penghormatan. Biasanya itu kalau tidak salim ya kemudian membungkukkan badan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak banyak bicara di hadapan guru. Kira-kira kalau kalian di hadapan seorang guru, misalkan di hadapan bapak atau ibu guru, siapalah itu, kalian biasanya seperti apa? Rame, cuek, atau pokoknya selalu riuh? Bagaimana? Kalau memang sampai saat ini ketika kalian ada guru di depan kita, atau kita misalkan masuk di dalam kelas, kemudian di sana sudah ada guru yang masuk, maka kita tidak boleh banyak bicara di hadapan guru. Kenapa? Karena memang yang berhak ketika di kelas itu yang berhak berbicara adalah seorang guru. Baru kemudian kalau memang sudah mempersilahkan, maka itu nanti kita angkat bicara. Artinya tidak boleh rame, tidak boleh gaduh. Kalau memang menjadi anak yang baik, ya ingin menjadi anak yang baik, menjadi murid yang baik, itu seharusnya kita sudah tahu sejak dini. Seperti halnya ketika di TPA itu ada. Bagaimana cara kemudian kita duduk, itu sudah diatur, kemudian nanti tidak boleh rame, nanti tidak boleh sana sini tolah-toleh, maka itu semua sudah ada dan sudah pernah kalian bahas, pastinya sudah kalian pelajari di sebelumnya. Ini yang kedua, tidak boleh banyak bicara di hadapan guru. Kemudian melihat ABC, ada 3 gambar ini, kira-kira saya bertanya lagi, salim yang mana yang biasanya kalian lakukan? Atau ketika ketemu guru, kalian salim enggak? Salim. Yang mana? Siapa yang jawab ini tadi? Ayo, siapa yang berani menjawab? Kebanyakan yang C, Ustaz. Kebanyakan yang C. Ayo, siapa kira-kira yang berani? Silakan. Saya Pak, yang B. Salimnya yang B. Mas, salimnya yang B. Ada lagi yang A? Yang A ada? Yang A, Pak. Yang ada. Berarti ketiga-tiganya, ya, ketiga-tiganya ini semuanya ada. Ketika Anda sekolah, masuk ketemu Bapak Ibu guru, maka ketiganya ini berarti pernah dilakukan semua. Jadi mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas, kira-kira yang mana? Yang B. Yang B. B. Ya, jawabannya pastinya ada 3. Ketika saya setiap harinya A, maka saya jawab A, Pak. Ketika saya B, maka saya jawab B. Dan begitu juga yang C. Yang benar, yang pas itu adalah yang B atau yang tengah. Ketika kita mencium, ya ketemu salim, itu yang dicium adalah kita menggunakan hidung. Ya, hidung dengan bibir, itu yang benar. Bukan lantas kemudian kita taruh di kening, kena keringat sampean nanti itu, lumayan baunya. Atau juga ditaruh di pipi, ini juga salah. Kenapa ditaruh di pipi? Apakah untuk mengetahui bahwasanya saya ini tembem, saya ini kurus? Apakah seperti itu niatnya? Yang jelas, yang tepat adalah ketika kita bersalim dengan guru-guru kita, dengan bapak ibu yang ada di sekolah, dengan orang tua sebelum kita berangkat di rumah, maka cium tangannya, yakni dengan menggunakan hidung dan sisi bibir bagian luar. Artinya itu yang benar.
Tidak seperti hanya contoh di A tadi, kemudian atau yang B. Nanti misalkan selama ini Pak, saya kok masih di A, artinya saya ciumnya pasti di kening, di jidat ini, kena rambut biasanya, kena minyak atau apa. Atau yang C, selalu biasanya, ini biasanya cewek-cewek perempuan ini, yang salim yang model C ini, biasanya dikasihkan BP. Maka yang benar saat ini ketika kita sudah mengetahui ya bagaimana cara salim yang tepat, maka bisa kita meniru contoh anak kecil ini yang di tengah atau di gambar nomor atau di huruf B. Itulah yang sesuai, itulah yang tepat ketika bagaimana kita itu saling mencium tangan kedua orang tua kita, ataupun ya ketika kita di sekolah mencium tangan atau tapak tangan dari para dewan guru atau bapak ibu guru yang ini. Nanti kira-kira bisa dipraktekkan sih kalau sudah tatap muka. Bisa. Misalkan suara sudah hilang, sudah minggat ke sana, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bisa berjumpa di sekolah, maka kira-kira mau menerapkan? Bisa, Pak. Insya Allah. Cuma Bisa, satu Pak. orang ini, kita banyak loh ini. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Insya Allah, Pak. Kalau ya Insya saya Allah. yakin kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tertib, dengan aturan yang tertib, tahu etika, maka ketika dikasih tahu ini yang benar, ini yang kurang benar atau yang tidak tepat, maka kalian juga harus patuh, harus taat kepada apa yang sudah kita ketahui. Ini tata cara atau salim yang tepat. Berikutnya adab yang ketiga adalah tidak berbicara selagi tidak ditanya guru. Ada enggak kira-kira di dalam kelas itu yang ribut sendiri dengan temannya? Ada enggak kira-kira? Misalkan Ibu Siti katakan, entah ada enggak Ibu Siti di sana. Bu Siti masuk, lantas kemudian kalian riuh rame sendiri. Pokoknya enggak disuruh apa-apa, pokoknya bincang-bincang sendiri, ngobrol sendiri atau apa. Kira-kira ada yang seperti ini. Kalau tidak ada, bagus sekali. Siswa-siswi SMP 5 top, hebat. Karena apa? Tidak berbicara selagi tidak ditanya atau tidak disuruh bertanya atau berbicara kepada guru. Artinya kita berbicara itu ketika seorang guru memberikan kesempatan untuk berbicara, maka kita langsung kemudian berbicara. Namun jika tidak diminta, ya sudah, kita diam. Banyak memperhatikan. Itu harapannya seperti itu. Jadi kita lebih banyak memperhatikan terlebih dahulu. Baru kemudian ketika seorang guru, bapak ibu guru kita itu menyuruh untuk angkat bicara, menyuruh untuk berbicara, maka kita hendaknya berbicara. Dan itu berbicara seperlunya saja, artinya tidak boleh ke sana ke sini. Tidak boleh pertanyaan A misalkan nanti jawabannya digeret sana sini, tarik, kemudian tidak nyambung. Artinya apa yang ditanya, apa yang kita disuruh untuk berbicara tentang, misalkan kita disuruh berbicara tentang pasar, maka yang kita bicarakan hanya tentang pasar saja, tidak usah kemana-mana. Tidak usah ke mall, tidak usah ke lapangan, tidak usah jalan raya, tidak usah apa. Yang jelas satu tema, satu topik dengan apa? Dengan yang disuruh atau dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Artinya ini penting untuk kalian pahami bahwasanya ketika berbicara, makanya di dalam satu forum, dalam satu kelas itu agar tidak ramai, agar tidak riuh, yang berhak pertama berbicara adalah seorang guru. Baru kemudian jika seorang guru itu sudah memberikan izin untuk berbicara, baru kemudian seorang guru itu, seorang peserta didik atau murid atau kita yang sebagai murid ini kemudian angkat bicara. Yang keempat, tidak bertanya sebelum meminta izin terlebih dahulu. Biasanya kita mengacungkan tangan. Jadi kan sudah tahu kira-kira misalkan kita tidak paham atau apa, maka izin. Bertanya dulu apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau kita memaksa, waktu sudah habis, kemudian guru sudah capek, sudah lelah, kemudian kita memaksa terus, nah kita tidak menghargai, kita tidak mengerti atau tidak memperhatikan kondisi guru. Artinya ini ketika kita hendak bertanya, maka kita harus terlebih dahulu meminta izin. Sama halnya ketika kita masuk ruangan beliau, itu jangan selonang saja, ya. Tidak boleh kemudian kita sembarangan masuk tanpa seizin dari
diri seorang guru. Misalkan kita ingin bertemu, entah itu sudah janjian sebelumnya, di hari sebelumnya, kemudian kita masuk dan kebetulan sudah ada beliau, maka tetap kita harus salam dan kemudian izin, minta izin apakah saya diperbolehkan masuk atau tidak. Ya, jadi ini juga harus kalian perhatikan, harusnya kalian kita amati, ya, bukan hanya diperhatikan dan diamati, namun juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memang rata-rata masih berkaitan dengan ketika kita bertemu langsung atau tatap muka. Artinya akan seperti ini. Ya, misalkan daring pun kita harusnya seperti ini. Ya. Tapi rata-rata ini kan pada kondisi normal sehingga ini biasanya diterapkan di kelas. Meskipun pembelajaran misalkan daring berupa Zoom meeting ataupun menggunakan Google Meet, ya itu pun sama. Ya, biasanya kan ada resen atau kalau memang biasanya izin kemudian menyampaikan saya ingin bertanya. Artinya apa? Artinya apa yang ingin kita sampaikan ini apakah diizinkan oleh guru atau tidak. Kalau diizinkan ya kita melanjutkan apa yang ingin tanyakan. Kalau tidak ya kemudian kita harus mengurungkan ini. Yang jelas ini baru 4 etika yang harus kita pahami secara bersama. Berikutnya adalah kelima, tidak menentang ucapan guru dengan ucapan atau pendapat orang lain. Misalkan ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu ya tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Misalkan di rumah ya, kalian mendengarkan pendapat dari paman kalian, misalkan tentang minum minum sirup atau minum es, katakan minum es menurut paman Anda itu baik. Kemudian dari Bapak Ibu guru mengatakan minum es itu tidak baik. Nah, lantas ada perbedaan pendapat ini, kalian di kelas mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Bapak tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh paman saya. Nyatanya paman saya itu membolehkan, kenapa Bapak Ibu tidak membolehkan. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita membenturkan ya pendapat orang lain dengan Bapak Ibu guru. Sudah barang tentu paman Anda memiliki pendapat dan alasan yang ada. Artinya alasan dasar itu sudah ada. Begitu juga Bapak Ibu guru. Artinya argumen atau pendapat itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Dan itu tentu bisa jadi alasannya berbeda. Karena apa? Karena yang kita baca, yang menjadi referensi, yang menjadi rujukan itu berbeda. Sehingga ketika kita mengetahui seperti ini, ya jangan kemudian lantas kita tentang. Ya. Coba lihat gambarnya itu, seakan-akan loh kok seperti ini. Ya, itu marah itu, ekspresi marah ketika apa? Ketika ada pendapat gurunya tidak sesuai dengan yang dikehendaki atau pendapat dari orang lain. Ini kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kalau ingin kita harus mendekati kepada guru dan kemudian menyampaikan, Pak, gini apa yang disampaikan oleh paman saya itu seperti ini. Itu di tempat yang khusus, artinya apa? Tidak disampaikan di muka umum. Kalau di muka umum itu malah justru akan Justru akan bahaya. Anda akan bisa jadi malah akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Yang jelas ketika ingin menyampaikan seperti ini, perbedaan pendapat ini bisa disampaikan secara pribadi. Namun lebih baiknya hal yang demikian ini kita simpan. Karena memang setiap orang itu memiliki pendapat, memiliki alasan yang berbeda-beda. Ya, ini yang kelima, tidak menentang ucapan guru. Yang keenam, berikutnya, tidak menampakkan penentangnya terhadap apa pendapat gurunya, apalagi menganggap dirinya paling pandai atau lebih pandai pada gurunya. Nah, ini berkaitan ya, antara 5 dan 6 ini. Artinya apa? Ketika dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak boleh menganggap pendapat saya atau pendapat kita atau pendapat yang kalian bawa dari paman itu lebih benar, lebih pandai atau lebih apapun lah daripada guru kita. Itu tidak boleh. Artinya apapun itu pendapatnya, apapun yang disampaikan oleh guru dan paman itu berbeda dasarnya, berbeda alasannya, maka kita harus Kita harus saling menghargai. Ya, kalau memang ingin ditanyakan lebih lanjut, maka bisa ditanyakan secara pribadi. Artinya ketika ada ketidaksamaan pendapat
ada ketidaksamaan apa namanya itu gagasan atau ide, itu tidak lantas kemudian kita menunjukkan rasa rasa ketidak sependapatan kita. Artinya jangan sampai kemudian kita meluapkan emosi, ngamuk, tidak jelas, jangan. Itu etikanya tidak demikian. Itu yang keenam. Kemudian yang berikutnya, nomor 7. Tidak boleh berbisik kepada teman yang duduk di sebelahnya ketika guru sedang ada di kelas. Siapa yang kira-kira seperti ini? Guru menerangkan sana-sini, kemudian kita ada yang suka berbisik-bisik atau suka yang tolah-toleh, itu yang ke-8. Ada enggak kira-kira? Kalau tidak ada, bagus. Kalian hebat. Artinya apa? Berarti di dalam kelas itu rajin, itu tertib. Ketika guru menjelaskan, maka semuanya diam. Baru ketika nanti seorang guru memberikan waktu, memberikan izin untuk bertanya, untuk berbicara, maka lantas kemudian kita apa? Kita mulai angkat bicara atau bertanya. Yang jelas ketika guru menjelaskan, ada guru berada di dalam kelas, kita tidak boleh berbisik-bisik. Yang ke-8 nyambung. Tidak boleh menoleh. Toleh kanan kiri berada apa? Ketika berada di depan gurunya. Misalkan kita sedang secara pribadi itu bertemu dengan seorang guru. Ini ketika secara pribadi ya. Kemudian kita dalam kondisi di depan seorang guru, maka kita tidak boleh toleh kanan kiri. Kita harus menundukkan pandangan. Seperti halnya ketika kita sedang sholat, maka hanya fokus di dua titik. Maka yang pertama di tempat sujud, yang kedua ketika tahiyat, itu ketika kita sudah tahiyatul itu, asyhadu itu, maka pandangan kita beralih ke jari telunjuk. Artinya apa? Artinya berarti pandangan kita itu memang benar-benar fokus di hadapan seorang guru. Ini ketika kita sowan, ketika kita misalkan dipanggil guru kita, maka kita menunduk. Pandangan kita bukan mendongak kepala seakan-akan menantang gurunya. Tidak, salah kalau seperti itu. Ya. Jadi harus kita pahami bersama bahwasanya ini merupakan salah satu etika yang penting. Karena memang ini semua kita lakukan harapannya satu, agar apa? Agar kita memiliki adab sopan santun yang ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Tentunya kepada siapa? Kepada para bapak ibu guru-guru kita. Ini yang ke-8, tidak boleh berbisik. Nomor 7, kemudian yang ke-8, tidak boleh tolah-toleh ketika berada di depan gurunya. Ini pokoknya harus menunduk, sama seperti halnya ketika kita sedang melaksanakan sholat. Adab berikutnya adalah adab murid terhadap seorang guru. Maka yang ke-9, tidak banyak bertanya kepada guru ketika dia dalam keadaan letih. Artinya ketika guru, ya misalkan kita sudah tahu bahwasanya ini sudah jam terakhir katakan, dan melihat raut guru-guru kita ini sudah capek, maka kita jangan bertanya bertele-tele, bahkan mencerca, bahkan mengejar habis-habisan. Pokoknya ini harus kita habisi saja. Nah, itu bahaya ya. Tidak demikian. Murid yang bagus itu tidak demikian. Kita harus tahu kondisi. Jika memang guru sudah terlihat capek, maka kita sudah barang tentu ya harus dihentikan. Kemudian diakhiri pelajarannya. Kan kita tahu ya, Bapak Ibu guru itu ketika sudah capek atau sudah lelah, maka kita tidak boleh terlalu banyak berbicara atau tidak boleh terlalu banyak bertanya ketika dalam kondisi yang seperti itu. Yang ke-10, hendaknya berdiri ketika guru berdiri. Ini biasanya ketika guru masuk dan guru hendak keluar, ini biasanya kita harus demikian. Kalau di sekolah seperti ini enggak kira-kira? Guru datang dan guru pergi dari setelah jam pelajaran, berdiri enggak? Kalian selama ini? Halo? Sebagian seperti itu, sebagian enggak, Ustaz. Oh, seperti itu dah. Jadi kalau memang seperti itu, maka mulai besok kalau memang sudah tatap muka, ketika guru datang itu semuanya berdiri. Masa kalian semua kalah sama Upin Ipin itu? Nah, Upin Ipin itu Ihsan yang ketika guru datang itu biasanya langsung menyiapkan, semuanya disuruh untuk berdiri dan kemudian mengucapkan salam. Nah, itu yang setiap hari kalian tonton loh. Masa Anda bisa mengambil sebuah pelajaran atau masa Anda bisa mengambil sebuah hal yang bermanfaat dari film itu? Kan banyak menggambarkan kehidupan dan memberikan manfaat di film Upin Ipin, itu bagus. Ya.
Jadi apa? Jadi ketika guru datang, ya dari kejauhan misalnya kita tahu satu orang biasanya di luar, kemudian guru datang ngasih tahu, dan kemudian kita berdiri. Kalau saya dulu juga seperti itu kok. Artinya kita guru datang, kemudian kita berdiri semua, baru kemudian disiapkan. Guru duduk, baru kemudian kita sebagai murid baru duduk setelah guru telah duduk. Ini etikanya. Ketika guru keluar, selesai misalkan jam pertama, Pak Ahmad katakan, Pak Ahmad jam selesai pertama, jamnya selesai, kemudian pergi beranjak, maka semuanya ikut berdiri, baru kemudian jika sudah tak terlihat, artinya Pak Guru, Pak Ahmad ini sudah pergi jauh, maka kemudian kita duduk kembali. Itu etikanya sedemikian. Kalau di pesantren, saya ceritai, ya bahwasanya kalau di pesantren itu, kita ini hanya memandang. Kita ketika guru lewat saja, ini tidak berani memandang, tidak berani tengok-tengok, tidak berani toleh. Kita hanya menunduk ketika guru itu lewat. Baik itu ketika berjalan kaki ataupun sedang naik kendaraan. Misalkan ketika melihat Bapak Ibu guru lewat dari kejauhan kan kelihatan. Nah, maka kita harus apa? Kita harus menunduk. Kita harus apa? Memberikan ruang. Jangan kemudian ini seakan-akan cuek, tidak tahu kerumunan orang banyak, kemudian berjejal-jejalan, tidak dikasih sela atau tidak dikasih space. Ya kan ini salah juga. Artinya ketika kelihatan dari kejauhan ini biasanya yang datang Bu Siti misalkan datang dari jauh, maka kita membuka kemudian memberikan ruang, memberikan jalan, dan itu dilakukan dengan menundukkan kepala. Ini sebagai bentuk hormat kita sebagai murid kepada guru. Seperti itu enggak Pak Fauzi di sana? Anak-anak gimana? Kurang lebih seperti itu. Nah, cocok berarti ini. Artinya di kebanyakan tempat memang seperti ini, rata-rata kalau memang gurunya datang dari kejauhan biasanya kan terlihat itu. Biasanya kita ada 1-2 ini biasanya yang kalau memang tidak mau memberikan sela itu biasanya ada yang memilah, atau ada yang biasanya memberikan waktu atau memberikan ruang agar terlewat dengan bebas atau dengan leluasa. Dan ini pun harusnya menjadi sebuah kebiasaan, ya, good habit. Artinya hal-hal yang seperti ini jikalau kita bisa terapkan sebagai seorang murid, maka dalam keadaan apapun itu, misalkan kita sudah lulus, kemudian melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, maka kita akan melakukan hal yang sama. Karena ini kebiasaan baik, yang kemudian ini ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maka nanti kalian ketika sudah keluar jadi alumni, katakan misalnya, ketika kita ada seseorang yang lebih tua, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu masyarakat yang kita anggap lebih sepuh, lebih senior, maka ketika beliau itu lewat di depan kita, maka kita apa? Kita akan memberikan waktu yang leluasa kepada beliau agar lewat dengan nyaman. Itu memang kalau sudah menjadi sebuah tradisi yang baik atau menjadi kebiasaan yang baik. Ini penting juga ini. Jadi antara dari nomor 1 sampai yang sekian, ya ini semuanya maka harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar agar kita semua ini terbiasa dengan hal-hal yang positif, sehingga ini semua nanti akan berdampak atau akan memiliki manfaat di kemudian hari. Selanjutnya nomor 11, tidak mengajukan pertanyaan kepada guru di tengah perjalanan. Ada enggak kira-kira? Misalkan kalian ketemu Bu Siti atau Pak Ahmad atau kemudian salah satu dewan guru, kemudian di jalan kemudian menanyakan sesuatu. Pernah enggak kira-kira kalian? Ada yang pernah? Ustaz. Ada. Ya, jadi etikanya kalau memang kita ingin mengajukan pertanyaan, maka tunggu sampai rumah. Ya, kalau memang ini beliau pulang ke rumah, maka kita harus menunggu sampai pulang ke rumah. Jikalau ini misalkan Pak Guru atau Ibu Guru ini kok singgah ke suatu tempat dan kemudian beliau di sana itu istirahat, nah itu kita bisa bertanya ke sana. Tapi kalau di tengah jalan kemudian kita hentikan kayak kita naik mikrolab, kayak naik taksi, nah ini jangan. Tidak demikian etikanya. Tunggu sampai beliau sampai di tempat tujuannya, atau ketika seorang Bapak Ibu Guru itu berada di tempat singgah atau tempat istirahatnya, maka itu kita bisa bertanya. Namun kalau di tengah-tengah itu kurang pas. Atau misalkan ketika ini selesai pelajaran, kemudian kalian lari-lari ngejar-ngejar Pak Guru atau Ibu Guru, kemudian menanyakan ini itu. Nah, ini juga kurang pas. Etikanya
nunggu Bapak Ibu guru sampai tiba di ruangan guru, kemudian kita izin, ketok, salam, kemudian mendekat bahwasanya ini ada yang ingin saya tanyakan Pak, ini dan seterusnya. Nah, ini etikanya itu akan lebih indah. Tata krama yang seperti ini yang harus kita jaga, yang harus kita praktekkan kepada Bapak Ibu guru. Jadi jangan lari-lari kemudian teriak-teriak apa, jangan. Tidak seperti itu kurang pas, kurang baik. Ya, jadi ketika kita ingin menanyakan sesuatu, saya ulangi lagi, maka tunggulah sampai beliau itu sampai ke rumah. Kalau memang ini Pak Guru, Ibu Guru ini sedang pulang atau menuju perjalanan pulang, atau jikalau menuju ke tempat peristirahatan, misalkan jam selesai, kemudian kita ingin bertanya, maka tunggu sampai beliau-beliau ini sampai di ruangan guru, baru kemudian kita bertanya di sana. Yang 12, yang terakhir, tidak berprasangka buruk kepada guru ketika guru melakukan perbuatan yang zahirnya yang terlihat mungkar. Kalian tahu enggak kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Ya, jadi ketika ada rumah kemudian terlihat runtuh, kemudian dihancurkan, kemudian ada anak kecil, kemudian dibunuh, kemudian ada perahu yang semuanya perahu itu dilubangi. Artinya apa? Guru melakukan hal-hal yang demikian itu sudah barang tentu ada nilai-nilai yang tersembunyi, yang kita sebagai murid serta didik ini tidak pernah tahu. Ya, jadi jangan menganggap bahwasanya, wah ini seorang guru kok seperti ini. Ternyata kegiatannya, yang katakan di Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu diibaratkan sebagai guru dengan murid. Nabi Khidirnya adalah seorang gurunya dan Nabi Musa sebagai muridnya atau peserta didiknya. Melubangi setiap kapal. Ini kalau orang tidak tahu, tidak ngerti secara dohirnya, secara dari luarnya, kita akan memaknai bahwasanya ini perbuatan yang tercela. Ya, ada yang tercela, kemudian ini tidak bagus. Ternyata guru kok seperti ini mengajarkan hal yang buruk. Ternyata apa? Ternyata hikmahnya kenapa kemudian perahu-perahu itu dilubangi, karena memang ada raja penguasa yang zalim yang mengambil semua kapal-kapal miliknya rakyat yang terlihat masih bagus. Sehingga kalau kapal-kapal itu nanti tidak dilubangi, maka akan diambil. Dan ketika diambil, mereka, rakyat, akan mencari nafkah, mencari ikan dari apa. Karena memang alat satu-satunya sudah diambil. Nah, sudah barang tentu apapun itu, pasti Bapak Ibu guru ketika ada melakukan hal yang ini kok di luar nalar kita, ya, di luar akal kita, maka itu pasti ada rahasianya. Dan itu murid itu tidak tahu, jika tidak bertanya secara langsung kepada gurunya. Yang jelas kita tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh kemudian apa? Negatif thinking. Kita harus selalu berpikir yang baik-baik, berprasangka baik kepada semua dewan guru yang ada di sekolah. Karena memang apa? Karena memang kita sebagai siswa ini dilihat dari pengalaman, dilihat dari usia, maka sudah barang tentu kita kalah jauh dengan beliau. Maka ketika kita menemukan atau menjumpai kasus yang seperti ini, maka kita jangan lantas berprasangka buruk kepada para ibu guru. Nah, ini semua adalah etika yang tujuannya ketika kita semua mampu untuk melaksanakan etika atau adab-adab yang ada ini, maka bisa jadi kita semua akan menjadi anak-anak yang baik, bisa jadi kita kelak akan menjadi orang-orang yang baik. Jika masih dalam usia saat ini kalian, maka okelah anak baik. Namun ketika sudah beranjak dewasa, maka kita semua, kalian ini akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, ya, orang yang taat, orang yang beradab, orang yang tahu adab sopan santun, unggah-ungguh terhadap gurunya. Sehingga kita semua ini ketika lulus, para guru kita, Bapak Ibu, itu ikhlas melepaskan kepergian kita, ridho melepaskan kepergian kita. Jangan sampai Bapak Ibu guru melepaskan kita itu cuek, acuh. Mau keluar mau enggak silahkan. Jangan sampai kita menjadi seorang murid yang seperti itu. Karena apa? Bisa jadi ilmu yang didapatkan, ya, Bapak Ibu guru tidak ridho, tidak ikhlas. Sehingga jikalau ibu bapak itu sudah tidak ridho, tidak ikhlas, maka ilmu yang kita dapatkan ini tidaklah akan bermanfaat. Makanya itu semua kita lakukan, harapannya tujuannya cuma satu, mendapatkan ridho, mendapatkan ikhlas dari para dewan guru kita semua. Itu yang menjadi poin pentingnya yang kita melakukan ini semua adalah itu semua. Ketika Bapak Ibu sudah ridho, sudah ikhlas dengan apa yang telah diberikan kepada kita, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini
akan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang atau anak-anak yang baik, menjadi generasi-generasi yang baik, menjadi anak-anak yang dapat patuh, anak-anak yang dapat taat akan peraturan dan dapat memiliki adab atau sopan santun yang baik, yang sangat baik atau terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Nah, ini beberapa etika atau adab seorang murid terhadap gurunya. Sebagai kalimat penutup, semulia-mulianya manusia adalah siapa yang memiliki adab, dan kemudian merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, ketika dalam posisi dalam kedudukan jabatan tinggi, maka kita bisa tawadhu, merendahkan diri, dan memaafkan ketika berdaya, membalas, dan bersikap adil ketika kita kuat. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian paham dan kita semua mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Mahfud Effendi. Berikutnya anak-anakku sekalian, tadi sudah mendengarkan pemaparan yang begitu rinci tentang apa sekiranya yang harus dilakukan sebagai seorang siswa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ayo, silakan. Naila Faus atau Clara Melianti, siapa? Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Clara Melianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana caranya agar kita dapat ikhlas, hormat, dan patuh kepada guru yang mungkin di masa lampau pernah membuat kita kurang nyaman dengan guru tersebut atau kurang semangat dalam belajar? Oke. Ada lagi? Silakan. Dari Clara. Alhamdulillah, super sekali Ustadz pertanyaannya. Ini pengalaman pribadi. Kayaknya dulu sempat terluka Clara ini ya. Enggak apa-apa. Mungkin yang lain anak-anakku sekalian, kesempatan bertanya ada Ustadz. Sekiranya apa yang mengganjal di hati kalian seperti Clara tadi. Nah, mudah-mudahan dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Ada lagi? Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz. Oke, ya. Clara Milianti, dulu bisa jadi Anda pernah dijahati atau disakiti. Yang jelas satu, ya, yang harus saya tekankan bahwasanya apa yang dilakukan oleh guru itu bukan kejahatan atau bukan sebuah hal yang kemudian ingin menjatuhkan kita sebagaimana posisinya seorang murid, tidak. Misalkan ada guru yang mohon maaf tanda kutip ada yang agak killer. Di semua tempat biasanya ada yang seperti itu. Nah, itu orang yang seperti itu, tipikal Bapak Ibu guru yang demikian, ini tujuannya tetap satu. Dengan style, dengan gaya yang berbeda daripada gurunya, ini memang tujuannya satu, ingin mendidik kalian. Biasanya tetap seperti itu. Artinya apa? Ini semuanya bertujuan agar kalian, agar kita semua sebagai peserta didik, sebagai murid ini akan apa? Tahu akan apa? Adab atau etika. Nah, bagaimana lantas kemudian bagaimana caranya ikhlas? Misalkan kita pernah dimarahi, katakan, sehingga di dalam hati kita ini dendam, buang rasa dendam itu. Ya, buang jauh-jauh. Jikalau kita memiliki rasa dendam dan kemudian kita masih menyimpannya, maka kita selamanya tidak akan pernah ikhlas kepada orang tua, pada para dewan guru. Yang jelas kita harus tanamkan dalam hati bahwasanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah
itu merupakan orang tua kita. Sehingga jikalau kita ini tidak senang atau dendam kepada orang tua atau kepada bapak ibu guru, maka sudah barang tentu kita akan menjadi apa? Anak yang durhaka. Maka harus kita buang jauh-jauh perasaan atau rasa yang bisa jadi dulu pernah dimarahi, katakan, sehingga sampai saat ini masih membekas, masih terasa sakit atau apa. Ya. Jadi Clara harus terima itu memang sudah terlalu atau sudah terjadi. Dan mungkin bisa jadi ya peristiwa itu terjadi akan memberikan kita pelajaran yang berharga. Bisa jadi saat itu guru memberikan bertindak atau istilahnya terlalu keras atau apa, dan itu ada gunanya. Pasti ada manfaatnya. Bisa jadi itu mengingatkan kita, bisa jadi menyadarkan kita yang awalnya kita ini mucil, ya mohon maaf, dan kemudian ketika mendapat pencerahan, mendapat hal yang kurang mengenakan dari seorang guru, nah ini kemudian kita tahu dan sadar, andai kata kalau hendak diingatkan oleh ibu guru atau pak guru yang itu, mungkin saya masih mucil sampai sekarang. Bisa jadi demikian, sehingga apa? Sehingga ini sangat penting kita tidak boleh menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Terlebih adalah seorang guru. Jikalau Anda memiliki rasa dendam, kita memiliki rasa dendam, maka seperti yang saya sampaikan, ikhlas dan ridho seorang guru itu bisa jadi nanti apa? Kita tidak mendapatkan. Ketika kita tidak mendapatkan yang kita pelajari di sekolah selama 3 tahun, maka itu nanti ketika Anda melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi di SMA, tidak akan ada manfaatnya. Ya. Itu Clara ya. Jadi harus kita tanamkan bahwasanya apa semua yang dilakukan oleh guru ini adalah demi kebaikan kita semua. Tidak ada satupun seorang guru yang menginginkan anaknya, peserta didiknya ini menjadi lebih buruk. Itu semua mungkin hanya karena perbedaan gaya, perbedaan style, sehingga seorang guru melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh guru pada umumnya, dan itu merupakan watak, dan kita harus memaklumi apa yang menjadi style atau gaya tapi yang ada. Kita harus hilang dan merasa tidak suka, maka apapun itu kita harus cinta, patuh dan taat kepada guru. Apalagi kalau nama kita ini dipanggil, itu luar biasa senangnya loh. Ketika saya sekolah kemudian misalkan ada pertanyaan atau soal kemudian nama kita dipanggil, itu sebuah kebanggaan. Kenapa nama saya yang dipanggil, kok enggak yang lainnya? Ya, kan banyak, misalkan dalam satu kelas ada 30 atau 40, misalkan ini kelas yang besar, kelas atau kelas gemuk atau gendut. Kemudian ternyata Bapak Ibu guru itu menanyakan sesuatu yang dituju adalah nama kita. Itu kalau saya sudah merah semua itu pipinya. Karena apa? Ini merupakan kebanggaan. Ya, guru menanyakan kepada kita, mengingat kita. Ya, mengingat kita berarti apa? Sudah barang tentu ketika kita disebut namanya, ya sudah hafal, tahu ini nama-namanya. Dan ini memberikan kesempatan bagi kita. Artinya itu jawaban dari saya. Maka silahkan kalau memang sampai saat ini masih ada rasa tidak enak, harus kita kubur di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ya harus kita lupakan selamanya. Pokoknya jangan sampai kita memiliki sedikit pun rasa tidak suka, rasa tidak senang, rasa tidak mengenakan atau apa. Yang jelas kita semua harus apa? Harus membuang jauh-jauh rasa itu, dan mudah-mudahan kita semua apa ya mendapatkan ridho dari seorang guru. Tuh jawaban dari saya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, mau disampaikan lagi Clara? Silahkan. Cukup Pak. Sudah ada. Oh, alhamdulillah. Ini yang masih angkat tangan ini ada Rizka Desriana sama Ahmad Azhari. Ini kepencet atau memang mau tanya? Itu dari tadi kayaknya Pak. Dari tadi ya. Coba ada nggak itu bisa jadi dia mau tanya beneran itu? Oh, tidak jadi. Sudah jadi hilang. Itu sudah hilang. Oh, ini ada lagi Ustadz yang mau tanya Ustadz. Ya. Pak, saya mau tanya, puasa itu wajib atau tidak? Nah, ini dari Ahmad Faisal, Pak. Oh, di chat Kak, ya tergantung kita puasa apa dulu ini. Kalau puasa Ramadan, maka ketika kita sudah akil balik ke usia SMP, maka sudah kena had semua. Itu kalau kita puasa Ramadan loh ya konteksnya. Tapi kalau puasa sunnah, Senin Kamis, puasa dahar, kemudian pada puasa
Daud itu yang sifatnya sunnah, ya maka kita tidak wajib. Namun kalau puasa Ramadan di seusia kalian, ya, apalagi laki-laki yang tidak memiliki udzur kemarin itu, maka itu adalah hukumnya wajib. Kalau perempuan misalkan sudah ada yang sudah kena halangan 1 bulan, maka ya sudah barang tentu itu tidak boleh berpuasa. Namun tetap mengganti di lain hari. Kalau puasa Ramadan tetap wajib ini puasa hukumnya. Ya. Kalau kecuali puasa sunnah, ya tadi itu Senin Kamis atau puasa-puasa tertentu, Arafah, kemudian puasa apa, itu adalah sunnah. Kalau puasa yang ditanyakan, yang dimaksud ini adalah Ramadan loh ya, maka hukumnya wajib untuk siapa? Ananda Faisal. Ya, dipahami ya Faisal ya. Jadi dilihat dulu ini puasa apa konteksnya. Puasa itu ada banyak. Nah, termasuk puasa mendapatkan SMS darinya itu kan ya juga. Itu sih nggak bisa salah satu itu Pak. Ya, mungkin ada lagi. Silakan. Boleh di kolom chat atau langsung Ya, bertanya. kalau malu untuk bertanya. Satu lagi lah, biar ada ganjilnya Ustaz ya. Ya. Nah, 3. Itu sudah ada. Satu lagi. Oh ya. Atas nama Rizka Desriana Ustaz. Pak, hal-hal apa saya yang membatalkan puasa Pak? Oh, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa Pak? Oh, ya. Seperti itu Ustaz. Ya. Hal yang membatalkan puasa itu ada 2. Sebenarnya kemarin saya ingin menyampaikan, tapi saya rasa terlalu jauh nanti. Ternyata saat ini ditanyakan, maka sudah diwakili oleh Ananda Rizka. Bagus. Jadi ada 2 ya. Hal yang membatalkan puasa, pahalanya puasa itu dapat batal. Ada juga yang membatalkan puasa itu sendiri. Kalau yang membatalkan puasa ini namanya muftirat. Misalkan kita makan, minum, kemudian kita muntah dengan sengaja loh ya. Kita memasukkan tangan, masukkan benda kepada mulut, kemudian muntah, itu akan membatalkan. Kemudian kita minum dengan sengaja atau makan, maka itu sudah barang tentu kan batal. Artinya ketika sesuatu itu masuk di 2 lubang ya, atau lubang apapun itulah yang jelas, apalagi kalau mulut ini jelas ini memang nanti akan makan. Itu kalau memang semuanya itu sengaja dilakukan, itu maka batal puasa kita. Kalau orang yang sudah dewasa kemudian yaitu hubungan suami istri, maka itu juga membatalkan puasa. Artinya ini yang membatalkan puasanya dan kemudian harus mengganti di hari lain. Kalau yang muhbitot ini adalah yang membatalkan pahalanya. Jadi puasa kita tetap sah. Tidak usah mengulangi, tidak usah mengkodok, tapi pahalanya tidak ada. Ya kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Makanya kamin soimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Artinya tidak ada seorang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu banyak contohnya. Di antaranya adalah kita ghibah. Ghibah itu menggunjing. Ya. Kemudian kita menghasut, berbohong, kemudian berdusta. Banyak itu kalau yang membatalkan pahala puasa. Namun jikalau kita tadi yang muftirat, kita makan minum itu tetap kita harus mengkodok di lain hari. Namun jikalau muftirat, hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, maka ini nanti tidak akan mengkodok lagi, namun pahalanya kita tidak mendapatkan. Kira-kira kita ingin mendapatkan pahala puasa enggak? Ya, otomatis pengen Ustaz. Kalau pengen berarti apa? Kita harus jaga. Kita puasa ini bukan hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan rasa lapar, tapi kita juga menjaga semua hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalkan kita berbohong, misalkan kita berdusta dan seterusnya. Tapi diingat satu, nangis itu tidak membatalkan puasa. Kalian biasanya sejak kecil itu ditakut-takuti, ya jangan nangis nanti puasanya batal. Nah, itu hanya candaan, itu hanya guyonan saja. Kan biasanya seperti itu. Ya, sejak kecil kita ditakut-takuti oleh orang tua kita biasanya itu. Jangan nangis nanti puasanya batal. Ya kalau dibilang seperti itu, kalau batal nanti kita wudhu saja, beres, selesai. Ya, seperti itu. Ada 2 hal yang membatalkan puasa. Ya.
Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini Oke. ternyata ada yang merespon lagi, mau bertanya kembali Ustadz. Mungkin singkat saja Ustadz. Oke. Ini yang dimaksud Ahmad Hari. Saya mau tanya Pak, apa hukumnya puasa sunnah Senin Kemis? Loh, Nah, itu sudah tahu hukumnya sunnah kok masih tanya. Maksudnya mungkin keutamaan Ustadz ya, mungkin keutamaan. Oh, ya. keutamaan puasa Senin Kamis itu apa? Mungkin seperti itu. Kalau hukumnya kan sudah jelas sunnah tadi. Sunnah. Padahal dia juga tahu Ustadz. Keutamaannya karena memang ini merupakan hal yang dilakukan oleh Nabi, maka kita ittiba, maka kita melakukan hal yang sama dengan Nabi, maka sudah barang tentu kita kita menjalankan syariat, kita menjalankan apa yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi, maka ini pahalanya juga besar. Karena apa? Karena memang ini kita berarti amaliyah kita, perbuatan kita ini sudah sama, sudah persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga ketika kita ingin puasa Senin Kamis setiap harinya, ya pokoknya setiap ketemu hari Senin dan Kamis, ini maka apa? Maka kita juga bagus hukumnya. Puasa Senin ini biasanya Nabi kenapa berpuasa ini karena memang dilahirkan di hari itu, sehingga merupakan rasa syukur. Kemudian beliau berpuasa di hari Senin. Jadi ketika kita ingin berulang tahun, kemudian kita di hari ulang tahun kita berpuasa, itu ketika kita mengambil dalil ini, maka sebenarnya kita diperbolehkan. Ya, itu pahalanya besar karena apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tuh, ya, baik, terima kasih Ustaz. Ini ada beberapa lagi Ustaz. Jadi mungkin sekilas-sekilas saja Ustaz, karena waktunya juga sudah terlalu sore karena sebentar lagi mau ini apa Jumatan Ustaz. Nama saya Zaki, user Toib kelas 7A, mau bertanya, bagaimana sikap saya ketika guru lagi menerangkan di depan kelas, tetapi ada teman yang duduk di samping saya yang bertanya kepada saya atau mengganggu saya. Terima kasih atas jawabannya. Berarti Ananda Zaki, kalau seperti ini kan sudah dibahas tadi. Apapun itu maka kita harus fokus kepada seorang guru. Apalagi ketika guru sedang menjelaskan, kemudian ada yang jawil menjawil, ada yang colek mencolek, ada yang ingin bertanya atau apa, maka hiraukan saja. Ya, jadi nunggu selesai pelajaran itu baru kemudian kita boleh berdiskusi, kita boleh bertanya. Jadi ketika ada teman-teman yang istilahnya di samping kanan kiri ganggu, lempar apa, misalkan kita dicolek dengan pena atau apa, yang jelas hiraukan. Kalau kita hiraukan, itu biasanya mereka akan cuek sendiri, akhirnya selesai sendiri. Akhirnya nggak jadi goda. Kalau kita dicolek, kemudian kita membalas colekan, itu sampai akhir colek-colek terus itu. Ya, jadi etikanya ya ketika kita ada seorang guru di depan apapun itu dalam kondisi apapun itu, maka kita tidak boleh banyak berbicara dengan hal-hal atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokoknya kita fokus dengan apa yang diterangkan, dengan apa yang disampaikan oleh bapak, oleh guru kita. Tidak boleh kita senggol-menyenggol, tidak boleh kita apa, maka itu kita tidak boleh. Itu akan mengganggu proses pembelajaran. Itu apa tadi? Ahmad Zaki ya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, ini maksudnya ini apa ini? Pak, jika berdarah selain berdarah haid, apakah batal puasanya? Nah, ini apa yang berdarah dulu ini? Nanti kalau yang berdarah sikutnya, ya kan enggak batal juga. Seperti itu. Ini dari Ananda Aini Ustadz. Mungkin sekilas saja Ustadz. Monggo. Kalau berdarah maksudnya luka ringan, itu enggak masalah. Luka ringan gitu. Enggak masalah kalau luka ringan atau apa, misalkan kita kecelakaan naudzubillah dan kemudian kita banyak mengeluarkan darah, itu ya tidak batal puasa. Namun jikalau ini biasanya diteruskan dan kemudian akan mengkhawatirkan kehidupan kita, nyawa kita, keselamatan kita, juga tidak apa-apa. Karena memang ini kondisinya darurat. Kalau misalkan sampean semua, kalian semua yang perempuan waktu jam 4 kemudian disuruh bantu-bantu ibu, suruh untuk apa? Mengiris-ngiris lombok atau mengiris apa itu, maka kemudian ada sedikit yang tergores, enggak masalah. Gitu. Aman saja jikalau yang pertanyaan yang dimaksud seperti itu tidaklah mengapa.
Nah, masalah itu. Ada lagi? Mungkin seperti itu. Masih ada lagi banyak ternyata Ustaz. Terus malu Kesini berarti. anak-anak sudah semakin intens lagi untuk bertanya sepertinya. Selanjutnya dari Dela Ari Susanti Ustaz. Bagaimana kalau guru melakukan kesalahan dalam proses mengajar, mungkin seperti keliru menjelaskan soal, apakah harus ditegur? Takutnya malah terkesan tidak sopan. Ya, seperti itu. Guru kan juga manusia, pasti ada salahnya juga seperti itu. Ya, bagus ini pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jikalau kita ingin menegur, jikalau kita ingin menyampaikan yang sekiranya kok ada yang mengganjal, maka dengan cara apa? Dengan cara pribadi. Kalau langsung seketika di depan teman-teman dan seterusnya, etikanya tidak pas. Tidak demikian. Misalkan ada soal yang keliru atau apa, maka bisa jadi setelah ini, ya, setelah ini selesai, maka kemudian kita temui secara pribadi kepada Bapak Ibu guru. Kemudian jelaskan, Pak Bu ini, jelaskan. Itu akan lebih baik etikanya. Misalkan nanti ternyata, oh iya ternyata salah beneran. Maka apa yang salah yang dijelaskan di teman-teman itu, nanti Bapak Ibu guru akan menjelaskan kembali jikalau memang ini keliru beneran. Yang jelas adabnya tidak boleh secara langsung di muka umum atau orang banyak, kemudian kita menyampaikan kesalahan. Meskipun Bapak Ibu guru adalah manusia biasa, tetap tidak bisa terlepas dari salah dan dosa, salah dan khilaf. Yang jelas kalau memang ingin menegur, maka silahkan datangi secara pribadi, sampaikan, Pak, Bu, ini kok sepertinya harusnya seperti ini, Bu. Tadi Bapak Ibu menjelaskan kok malah seperti itu. Nah, lantas mana yang benar? Nah, itu akan lebih bagus dan akan lebih bijak. Saya ketika menghadapi kakak-kakak kelas kalian di sini di kampus perguruan tinggi, ya ketika saya menyampaikan hal yang kurang pas dengan pendapat dia, biasanya dia datang secara langsung pada saya. Pak, tadi kok kenapa Bapak menjelaskan ini, ya, seperti itu etikanya. Tidak ditegur secara langsung. Kalau ditegur secara langsung ini malah nanti terkesan benar sampai tadi. Tidak begitu sopan. Ya, apalagi di hadapan teman orang-orang banyak. Ya, itu harus kita tegur secara pribadi, kita sampaikan. Ini etikanya yang lebih bagus adalah demikian. Ya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Masih ada lagi banyak ternyata Ustadz. Oke, berarti emang senang. Nanti dibatasi sampai jam 10:40 aja Ustadz ya. Sekarang jam 10:30. Monggo. 10 menit lagi. 10 menit. Oke. Mau bertanya Pak, kalau kita berbohong walau hanya bermain-main, apakah batal puasanya? Ini dari Ririn Aulia. Ini yang batal apa loh? Pahalanya loh ya, seperti yang saya sampaikan, meskipun hanya bergurau, meskipun hanya bercanda, itu tetap kita apa? Kita akan batal pahala puasa kita. Misalkan, ini contoh kecil ya. Contoh kecil ketika kalian misalkan punya adik, ya. Sampean ini sudah megang jajan, istilahkan pena saya ini sampean ibaratkan seperti halnya jajan kue atau apa. Kemudian sampean punya adik di rumah. Dek, sini, nanti akan saya kasih kue ini. Kemudian adik Anda datang ke sampean, ke kalian, dan kemudian tidak jadi. Artinya dibuat candaan, dibuat main-main. Apakah kalian sering melakukan hal seperti ini? Ditambotai adik sendiri. Kalau memang seperti ini sudah termasuk kita berbohong. Karena apa? Perbuatan kita ini tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita ucapkan. Ucapan awal itu mengatakan bahwasanya, Dek, kesinilah nanti akan saya kasih kue ini. Dan ternyata adiknya datang, nggak jadi. Kemudian dia sudah kembali lagi sini. Nah, itu sudah bisa jadi hati adik Anda itu sudah tidak percaya lagi. Karena dibuat main-main. Meskipun main-main, bohong itu tetaplah berbahaya dan bisa membatalkan pahala berpuasa. Makanya ketika kita berpuasa itu sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita tidak hanya menahan rasa lapar. Dusta, bohong, ghibah, merasani, menggunjing. Itu semua harus kita apa? Harus kita
hindari. Agar apa? Agar pahala puasa kita ini tetap kita dapatkan. Jikalau memang kita berbohong, dan kemudian kita itu jatuh pada bohong itu, akhirnya kita tidak mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya, meskipun hanya main-main, seperti yang saya praktekkan tadi, ya, kita membotai adik kita dengan memberikan kue dan kemudian kita candain, itu juga termasuk kita telah berbohong. Jadi lebih hati-hatinya, meskipun kita main-main, itu jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sepele. Ini meskipun ini terlihat sangat sepele sekali loh, ya, sangat sepele ini. Kita tidak pernah tidak pernah menyangka atau tidak pernah mengira mungkin. Bisa jadi kalian selama ini tidak pernah menyangka bahwasanya kalau bohong ini ternyata membatalkan puasa. Sudah tahu tidak sebelumnya? Membatalkan puasa maksudnya adalah membatalkan pahala, bukan dari puasa itu sendiri. Jadi kesimpulan akhirnya, ya, meskipun pertanyaan saya tadi dari Erin ya, meskipun candaan, dan meskipun bercanda, itu tetap membatalkan pahala puasa. Puasa kita tetap sah, namun pahalanya nothing, nonsen, tidak ada. Itu jawaban untuk Erin Karirin tadi. Nah, ada lagi Ustadz. Oke. Dari Intan Nur Aini, bagaimana cara menyikapi seorang guru yang ketika selesai menjelaskan dan bertanya, sudah mengerti, tapi kita menjawab, namun guru tersebut tetap melanjutkan materi tersebut dengan alasan beberapa murid yang paham, sedangkan kebanyakan murid belum memahami materi yang sebelumnya dijelaskan. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, ini nanti tercerahkan semua, ambil lampu biar cerah terang. Kalau memang hanya sekali, ya, kalau memang hanya sekali, misalkan hanya itu saja, sekali itu saja, maka kita diamkan tidak masalah. Meskipun itu nanti akan menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap kita bagi yang belum paham. Namun jikalau ini berkelanjutan, maka seperti kembali pada pertanyaan sahabat tadi di awal tadi itu, ketika ada sesuatu hal yang kurang pas, maka kita harus datangi beliau. Yang jelas apapun yang disampaikan oleh guru itu sebenarnya harus meliputi apa yang sudah menjadi pemahaman para peserta didik, baik itu dari segi intelektualnya, afeksinya, ataupun psikomotoriknya. Yang jelas ketika memang ini sekali saja terjadi, maka kalau sudah terlalu terjadi, maka kita mau tidak mau, bisa tidak bisa, ya harus melewatkan apa yang terjadi di hari itu. Kalau memang sudah berlalu dan kemudian kita belum paham, maka kita harus pelajari sendiri. Lantas kalau masih belum paham, maka kita bisa bertanya kepada guru itu sendiri, ataupun kepada ketika di rumah itu orang tua, bisa bertanya orang tua. Namun jikalau ini terjadi terus menerus, maka lebih baiknya kalian semua diingatkan, Pak, Bu, ini jelaskan bahwasanya kronologinya adalah seperti ini. Ya, itu pertanyaan untuk jawaban dari Intan. Ini ada Ahmad Hari lagi. Dua langsung, Ustaz, pertanyaannya. Apakah memakai obat tetes mata membatalkan puasa? Yang kedua, hukum mimpi basah di siang hari, Ustaz. Obat tetes sudah ya. Berbasah-basah. Obat tetes ini lebih baik dihindari saja ya. Meskipun ini saya ragu untuk menjawab apakah ini nanti batal atau enggak, yang jelas lebih baik kita hindari. Nah, agar apa? Karena memang kita lebih bagus itu kita berhati-hati daripada nanti kita kena misalkan kalau memang obat tetes kan di mata, hidung, mulut, kemudian telinga, itu termasuk lubang-lubang yang ketika kena air, ketika kita masuk, maka itu bisa membahayakan dan bisa membatalkan puasanya. Nah, oleh karena itu maka harus harus kita hindari, lebih baik kita jauhi atau kita hindari saja. Jika memang kalian menemukan jawaban ternyata tidak masalah,
Ya, kalau saya tetap lebih menghindari, lebih mengambil rasa hati-hati, maka lebih baik saya hindari. Kalau memang itu bisa kita tunda sampai maghrib, ya enggak masalah itu saya rasa. Itu untuk apa tadi? Insto ya, semacam insto atau apa itu. Yang kedua tadi apa, Pak? Tes mata. Hukum mimpi basah Ustadz di siang hari. Hukum mimpi basah. Oh, kalau ini yang laki-laki, ya, itulah tidak mengapa itu. Kita bisa melanjutkan, namun tetap Tetap ini namanya apa? Melanjutkan puasa dan kemudian kita mandi besar. Ya, itu kalau memang kita secara tidak sengaja, karena memang kita tidak pernah tahu, ya, lantas kemudian kita terjadi hal yang itu, maka tetap kita lanjut dan lantas kemudian kita mandi besar. Puasanya tetap lanjut, tidak mengapa itu. Oke. Satu lagi Ustadz, 1 menit aja Ustadz. Mohon direspon. Pak, kalau kita mengatakan oke, Pak, itu ada baik atau buruk? Oke. Gitu. Itu kurang baik ya. Oke itu bahasa-bahasa gaul istilahnya itu. Bisa kalau memang ya Pak, itu kalau memang bahasa Indonesia secara baku itu oke. Oke itu kurang baku sepertinya. Kalau memang ini lebih baiknya iya Pak. Iya itu lebih bagus dan lebih apa namanya? Lebih formal daripada oke dan seterusnya. Itu oke itu hanya ucapan yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang setara. Misalkan kalian dengan kalian teman-teman sendiri, maka bisa oke. Namun kalau kepada bapak ibu guru, orang tua, itu kok saya rasa meskipun ini sepele, ya meskipun itu nanti berdampak atau enggak yang jelas, ya kalau jawaban saya tetap memberikan arahan, lebih baik dijawab iya Pak atau inggih Pak. Itu saya rasa lebih bagus dan lebih hormat atau lebih santun daripada kita mengucapkan oke, apalagi ditambah bro. Oke bro, aduh kacau nanti. Ya ganti iya atau inggih, itu akan lebih bagus. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kegiatan di pagi hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, sangat interaktif sekali. Dibandingkan hari kemarin karena kesalahan audio kemarin nggak secara langsung pakai mikrofon di laptop, jadi agak menggema. Terus kemudian respon dari anak-anak pun juga belum optimal ya, karena mungkin dari penyampaiannya agak kurang jelas mungkin karena dari suaranya. Alhamdulillah Ustadz, tepat di pukul 10:40 sebelum kami tutup Ustadz, ada sambutan dari kepala sekolah terkait dengan kegiatan di pagi hari ini. Ini mungkin hari terakhir karena kemarin kita sudah mulai dan hari ini hari kedua sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi mungkin langsung ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Juliansa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Effendi selaku pemberi materi pada 2 hari ini berturut-turut. Ya mudah-mudahan apa yang diberikan nanti merupakan amal Bapak. Kami tidak bisa apa-apa, ya mudah-mudahan Allah yang memberikan lipat gandakan. Allahumma amin. Amin. Dan juga kepada anak-anakku yang mengikuti kegiatan secara langsung, mudah-mudahan ini menjadi bekal anak-anakku untuk kedepannya dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah dalam hadis qudsi bahwa puasa itu adalah haknya Allah. Jadi segala ibadah itu sudah ada kadarnya, maka puasa ini adalah Allah yang menentukan.
Nah, untuk itu kepada anak-anakku betul-betul dalam melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tata cara dalam berpuasa ya. Karena nilainya langsung Allah yang memberikan pahalanya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain sudah ditentukan, maka puasa Allah yang menentukan sendiri nilai ibadah puasa kita. Nah, untuk itulah kepada anak-anakku ya, lebih giat lagi ya dalam beribadah di bulan puasa ini, isi dengan hal-hal yang positif. Di samping itu juga jangan lupa ya, terutama untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah, kenaikan kelas ya, yang mana Bapak dan Ibu berharap supaya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru bisa dikerjakan dengan makna yang tidak mengikuti pada saat penilaian akhir sekolah ya. Jadi untuk anak-anakmu bawa pesan ya, manfaatkan waktu yang sisa 1 bulan ini karena setelah Lebaran kita akan memasuki penilaian akhir sekolah atau kenaikan kelas ya. Ya, Bapak ingin tidak ada anak yang tidak ikut pada saat ujian ya. Nah, mungkin pada hari ini akan hari terakhir dalam kegiatan pesantren kilat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak penceramah tadi, Mahmud Effendi MPDI, dapat berkenan di hati anak-anakku dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah membantu terlaksana kegiatan pesantren kilat ini, terutama dari Kasih Pak Fauzan Fauzi dan kesiswaan telah membantu sehingga terlaksana kegiatan ini. Nah, mungkin itu yang bisa dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk menutup, marilah kita membaca dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kami menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, tetap hari ini ada tugas yang menyertai untuk nilai tambahan bina karakter di mata pelajaran agama. Nah, jadi peran aktif kalian dalam kegiatan hari ini terakhir dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi diringkas. Kalau misalkan kelewatan ini nanti sudah direkam kegiatan ini, jadi bisa direview lagi, bisa diputar lagi sehingga bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Terus kemudian seperti kemarin difoto, kemudian diupload pada link yang kemarin di-share oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, Pak. Tindak lanjut dari kegiatan hari kedua ini. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang merespon karena kemarin baru hampir 1/4 dari jumlah siswa yang sudah ada respon pengumpulan ringkasan materi di hari pertama kemarin. Mungkin seperti itu yang perlu Bapak ingatkan. Terima kasih sekali lagi Ustadz Mahfud sudah memberikan ilmu. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih juga pada sekolah SMP 5 karena telah mempercayai saya untuk menyampaikan atau mengisi kegiatan pesantren kilat. Mohon maaf
yang besar, yang banyak. Sama-sama Ustadz, kami juga mohon maaf kemarin mungkin agak terkesan kurang nyaman terkait dengan pelaksanaan hari pertama. Tapi alhamdulillah di hari kedua ini cukup terbayar. puas, anak-anak juga banyak yang memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh panjenengan. Mudah-mudahan menjadi bekal mereka, menjadi keberkahan bagi mereka, dan juga utamanya keberkahan bagi panjenengan yang sudah mau bersedia ikhlas berbagi ilmu kepada kami semuanya. Mungkin seperti itu Pak Ustadz, anak-anakku sekalian, kita cukupkan kegiatan pagi hari ini, sudah ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga perlu tidak panjang kali lebar lagi saya menyampaikan. Dari saya pribadi dalam rangka menemani dan juga membawa jalannya acara kegiatan hari ini, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi anak-anakku. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.